1300 مربع کلومیٹر رقبے پر 15 نیشنل پارکس بنانے کا اعلان۔ جنگلات کے رقبے کو 13% سے بڑھا کر 15% کیا جائے گا۔ ہمیں آئندہ نسلوں کو محفوظ اور صحت مند پاکستان منتقل کرنا ہے۔ ملک میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سیاحتی علاقے کھولنے سے پہلے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ماحول کو محفوظ بنانے سے متعلق اقدام کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ خلیجی ممالک کے لیے پی آئی اے کی پروازیں جاری رہیں گی۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو کورونا سے متعلقہ ملک اور ایئر لائن کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ مسافروں سے گزارش ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سفر کا فیصلہ کریں۔ پاکستان سے بڑی تعداد میں کورونا مریضوں کے باہر جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ معاون خصوصی معید یوسف کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کی تصویر پیش کر دی۔ وفاقی وزیر کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ٹویٹ۔ بھارتی مظالم اور کشمیریوں کے عزم سے متعلق احمد فراز کے شعر کا حوالہ۔ میں کٹ گروں یا سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا۔ بھارت منفی پروپیگنڈے اور مظالم سے مقبوضہ کشمیر میں سچ کو نہیں دبا سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے جو مسائل سے متعلق قانون کو مسترد کر چکے ہیں۔ بھارت مقبوضہ آبادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی اضافی دستوں کی تعیناتی سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید۔ ایل او سی اور گلگت بلتستان میں اضافی پاکستانی دستوں کی تعیناتی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ چین کی طرف سے اسکردو ایئر بیس کے استعمال سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبریں بھی من گھڑت ہیں۔ پاکستان میں چینی دستوں کی موجودگی سے متعلق بھی خبروں کی تردید کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی شدید مذمت۔ سلامتی کونسل کے حملے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین اور حکومت پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ سلامتی کونسل کا دہشت گردی میں ملوث عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو قانون کے شکنجے میں لانے پر زور۔ متفقہ مذمتی بیان کا مطالبہ چین کی جانب سے کیا گیا تھا۔ بھارت کو بھرپور کوشش کے باوجود سلامتی کونسل کا مذمتی بیان رکوانے میں ناکامی۔ ملک بھر میں مزید 4,339 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ تعداد 2,17,809 ہو گئی۔ 178 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 4,473 اموات، 1,04,694 افراد صحت یاب۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,08,03,000 سے تجاوز کر گئی۔ 5,19,000 اموات، 59,39,000 صحت یاب۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,30,000 سے تجاوز کر گئی۔
बेम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जदीद कंप्यूटराइज सहूलत सेंटर का इफ्तिताह। पसमानदा अफराद की बहाली हुकूमत की अहम तरजीह है। नादार और मुस्तहिक अफराद के इलाज के लिए 1 साल में 3 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन को फरोग दे रहे हैं। मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की एमडी बैतुलमाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। जनूबी पंजाब के सूबे के खास की अमली ताबीर का आगाज हो चुका है। जनूबी पंजाब का क़याम तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG की तैनाती अमल में आ चुकी है। जनूबी पंजाब के अवाम को इंतजामी उमूर के लिए लाहौर जाने की जरूरत नहीं। पुलिस और इंतजामी उमूर मुल्तान और बहावलपुर में ही हल होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का वीडियो बयान। बलूचिस्तान में टिड्डी दल के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमत की मुश्तरका काविशें। पाक फौज और FC बलूचिस्तान के ताउन से टिड्डी दल के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में पाक फौज और FC बलूचिस्तान के जहाज और हेलीकॉप्टर भी एरियल स्प्रे में हिस्सा ले रहे हैं। वोस्टरशायर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस सेशन जारी। खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस के दौरान बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो। शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह बॉलिंग, जबकि बल्लेबाज बैटिंग में अपनी सलाहियतें निखारने में मसरूफ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। और कौमी क्रिकेट स्क्वाड का 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा ग्रुप कल कौमी एयरलाइन के जरिए मैनचेस्टर रवाना होगा। खिलाड़ियों में फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज शामिल। वोस्टरशायर पहुंचने पर खिलाड़ियों का इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड टेस्टिंग प्रोग्राम के ज़रिए एहतमाम कोविड-19 टेस्ट लिया जाएगा। मैचेस देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं आसमा इकबाल और खबरों की तफसील आपको बताते हुए सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के बड़े इक़दाम का आगाज किया है और इसके तहत जंगलात के रकबे को 13% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने 7,300 मुरबा किलोमीटर रकबे पर 15 नेशनल पार्क का भी ऐलान किया है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें आइंदा नस्लों को महफूज और सेहतमंद पाकिस्तान मुंतकिल करना है। तफसील बताएंगे हारून इलाही। ग्रीन पाकिस्तान विजन के तहत शुरू किए जाने वाले प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव का मकसद कुदरती माहौल को महफूज बनाना और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है। इकदाम के तहत शिमाली इलाका जात, साहिली पट्टियों और मैदानी इलाकों में कुदरती हयात के लिए महफूज एरियाज का क़याम अमल में लाया जाएगा। मनसूबे के पहले मरहले में बराह रास्त मुलाजमतों के 5,000 मौके मुयस्सर होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जंगलात के खात्मे से जंगली हयात के मस्कन को नुकसान पहुंचा और माहौल पर मनफी असरात मुरतब हुए। हुकूमती इकदाम से नेशनल पार्क को महफूज बनाया जाएगा। जो हमारी साहिब इक़्तिदार इस मुल्क में वो छुट्टियां लंदन मनाने जाते थे, अभी भी बड़े बड़े महल्लात हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस मुल्क में किस तरह के मुख्तलिफ किस्म के इलाकों में खूबसूरती है। तो ये जो 15 नेशनल पार्क्स का फैसला किया, मेरे ख्याल में आज हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मुझे खुशी है कि सारे सूबों के अंदर पार्क्स बन रही हैं, सारे सूबे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम गाइडलाइंस देंगे यहां से पूरी तरह के कैसे इन नेशनल पार्क्स को प्रिजर्व करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जब तक मुकामी लोगों को फायदा नहीं होता वो नेशनल पार्क्स बचेंगे नहीं। जो मुकामी लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको
روزگار بھی اس میں سے ملے, ان کو فائدہ نظر آئے کہ اگر یہ نیشنل پارک بنے گی تو ہماری زندگیوں بہتر ہو جائیں گی. وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت شہروں کے لیے ماحول دوست ماسٹر پلان بنائے جائیں گے. شہروں کے لیے میں نے پورا زور لگا رہا ہوں, آپ کے ماسٹر پلانز بنائیں اپنے شہروں کے لیے. ابھی تک ہمارے شہروں کے ماسٹر پلانز ہی نہیں ہیں اور یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں. ہمارے شہر تباہ ہو رہے ہیں. نہ ہم ان کو سیوریج دے سکتے ہیں لوگوں کو, جو ہماری لائنز ہیں بجلی گیس وغیرہ ویسٹ ڈسپوزل, وہ اتنے شہر پھیلتے جا رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کو صاف نہیں رکھ سکیں گے. تو جب پہلی سٹیپ ہے ماسٹر پلان بنانا, نیکسٹ سٹیپ ہے ٹاؤن پلاننگ کرنا, اور اس کے اندر آ جائے گی ساری جو ہم لوگوں کو پانی دینا چاہتے ہیں شہروں میں اور امیونٹیز دینا چاہتے ہیں, یہ بھی اسی کا حصہ ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہمارا جو ٹاؤن پلاننگ ہے اس کو بھی ہم اپنی انوائرمنٹ کا حصہ بنا لیں گے. موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ملک امین اسلم نے منصوبے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کے ساتھ مل کر قدرتی ماحول کے لیے محفوظ علاقوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم بھی شروع کی گئی ہے. تقریب میں ورلڈ کنزرویٹو سوسائٹی کے جارج شیلر, پروٹیکٹڈ ایریاز کے عالمی کمیشن کی سربراہ کیتھی میک کینن اور انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر ایشیا کے ایلیکس میک ولیم کے ویڈیو پیغامات نشر کیے گئے. انہوں نے قدرتی ماحول کو محفوظ بنانے کے حکومتی اقدامات کو سراہا. Such a wonderful vision for the future of this country that happens far too rarely in this world, because if we treasure nature, it will repay you. I want to congratulate Pakistan on this exciting new initiative to create 15 new national parks. Let me commend again Prime Minister, Minister, and all of those involved in this exciting initiative. I'm very pleased today to speak on behalf of IUCN to mark this significant moment in nature conservation in Pakistan. I would like to congratulate the government of Pakistan for launching the Protected Areas Initiative, which aims to conserve nature and generate jobs. تقریب میں پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی وزیر اعلیٰ, سندھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور کلین گرین پاکستان مہم کو کامیاب بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے صوبوں پر زور دیا کہ وہ ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے جامع منصوبے شروع کرے. ہارون الہی طور, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. معاون خصوصی معید یوسف نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک کے لیے پی آئی اے کی پروازیں جاری رہیں گی. این سی او سی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں میں سے 90% محنت کش ہیں. 70 ملکوں سے پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا. معید یوسف نے یہ بھی بتایا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سے باہر جانے والوں کے لیے بھی اسکریننگ ضروری قرار دی گئی ہے. بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو کورونا سے متعلقہ ملک اور ایئر لائن کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ کورونا کے علامات کی صورت میں مسافر سفر سے گریز کریں. معاون خصوصی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے بڑی تعداد میں کورونا مریضوں کے باہر جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں. کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. کورونا سے پوری دنیا متاثر ہے. پاکستان الگ تھلگ نہیں رہ سکتا. انہوں نے مسافروں سے اپیل کی کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور پھر سفر کا فیصلہ کریں. ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے گزشتہ روز جموں و کشمیر میں 3 سالہ بچے کے سامنے اس کے نانا کو بھارتی افواج کی جانب سے شہید کیے جانے اور بھارتی بربریت کے حوالے سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں احمد فراز کے شعر سے اپنے جذبات کا اظہار کیا. میں کٹ گروں یا سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا ظلم و ستم تمام حدیں عبور کر گیا. سوپور میں ننھے نواسے کے سامنے 70 سالہ نانا کو بے دردی سے شہید کر کے انتہا پسند مودی حکومت نے درندگی کی انتہا کر دی. ناظرین، 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے ختم کرنے کے بعد سے آئے روز نہتے کشمیری بھارتی فورسز کے ہاتھوں قتل کیے جا رہے ہیں، لیکن اس دلخراش واقعے نے عالمی زنجیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. اس کی تفصیل ہمیں بتائیں گے عمران منصب خان اپنی رپورٹ میں.
3 साला मासूम नवासे की आंखों के सामने बुजुर्ग नाना को गाड़ी से उतारा और गोलियां मारकर शहीद करके लाश पर बिठा दिया गया। ये दर्दनाक मंजर है मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपुर की एक मसरूफ सड़क का। खून में लथपथ नाना की लाश पर रोते मासूम को कौन बतलाए कि उसे गोद में उठाकर प्यार करने वाला उसका नाना बशीर अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसकी लाश की ये तस्वीर आलमी जमीर को झंझोड़ती रहेगी। शहीद बशीर अहमद की मौत की खबर अहले खाना पर बिजली बनकर गिरी। ये किस सिलसिले में जा रहे थे? ये अपने काम से जा रहे थे तो सवेरे 6 बजे निकले घर से, तो वहाँ जब ये हुआ एनकाउंटर हुआ तो उसको बाहर गाड़ी से उतारा और उसके बाद उसको फायर किया। सिक्योरिटी एहलकार लाश पर पांव रखकर तस्वीर भी बनवाते रहे। मोदी की दहशतगर्द फोर्स ने बच्चे को मोबाइल में बिठा लिया। खौफ और गम का शिकार नन्हा बच्चा बिलखता रहा। वाक़े पर शहीद बशीर अहमद के अहले खाना ने आलमी बरादरी से इंसाफ की अपील कर दी। भारतीय फौजियों की सफाकियत की बात ट्विटर पर सोपुर ट्रेंड करने लगा। मासूम कश्मीरियों पर जारी बर्बरियत की भारत में सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक की तंजीमों समेत आलमी सतह पर शदीद मजम्मत जारी है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने मजम्मती बयान में कहा कि मासूम बच्चे के सामने नाना को गोलियां मारने के वाक़े ने लोगों के दिल दहला दिए हैं। इससे बड़ी बेहसी और बर्बरियत का मुजाहरा नहीं हो सकता। उन्होंने यूरोपीय यूनियन को तमाम सूरत हाल से आगाह करते हुए नोटिस लेने का मुतालबा किया और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान की तशवीश और शदीद गम गुस्से का इजहार किया। वज़ीर खारजा ने कहा कि ये वाक़या मावराए अदालत कत्ल के जुमरे में आता है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर में होने वाली जुल्म ज्यादती को उजागर किया और इस वाक़े को भी हर फोरम पर उठाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने कश्मीर में इंटरनेट और दीगर ज़राए मवासलात भी बंद कर रखे हैं और बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी कश्मीर में जाने की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक की तंजीमों को अब इस मामले पर आवाज उठाना होगी क्योंकि ये इंसानियत का भी तकाजा है। गासिब भारतीय फौज एक माह में 54 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। कश्मीरियों के लहू से जलते ये चिराग आजादी की सुबह तक इसी तरह फरोजा रहेंगे। इमरान मनसूर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जबर और तसल्लुत का सिलसिला 332 दिनों से जारी है। भारत मनफी प्रोपेगेंडे से और मजालिम से मकबूजा कश्मीर में सच को नहीं दबा सकता। इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर से आने वाली तस्वीर कल पूरी दुनिया ने देखी हैं, जिनमें भारतीय काबिज अफवाज के इंसानियत सोज रवैये की अक्कासी होती है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी को भारतीय एजेंसी रॉ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के बारे में आगाह कर चुका है। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल के अरकान ने कराची में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है और हमले के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया है। आयशा फारूकी ने बताया कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ुल्म खलीलजाद से मुलाकात में अफगानिस्तान में कौमी मफाहिमत के लिए काउंसिल और मुज़ाकराती टीमों के क़याम को खुश आइंद करार दिया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि कैदियों की रिहाई जल्द मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के अमल की राह हमवार हो जाएगी। तर्जुमान ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सफारतखाने और कौंसल खाने पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद दिनों में 257 पाकिस्तानी शहरी मलेशिया, कम्बोडिया, सिंगापुर और ब्रुनाई से वापस लाए गए हैं। अब तक दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों से 1,13,000 से ज़ायद पाकिस्तानी वतन वापस लाए जा चुके हैं। उधर मकबूजा कश्मीर में कुल जमात की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय हुकूमत और इंडियन मीडिया के बेबुनियाद और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत की है, जिसका मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करना और रियासती अवाम में इंतशार पैदा करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर से एक बयान में तर्जुमान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारतीय मीडिया अपने मजमूम मकासद में किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया ये जानती है कि उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी और RSS के मकरू हिंदुत्व नजरिए को फरोग देने के लिए काम कर रहा है। तर्जुमान ने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उसी राह पर गामजन रहेगी जिसकी निशानदही सैयद अली गिलानी ने कर रखी है। उन्होंने कहा कि अली गिलानी की जिंदगी कश्मीरी अवाम और उनके कायदीन के लिए रोशन मिसाल है। उन्होंने कहा कि भारत और इसके मीडिया को यह भी जानना चाहिए कि पूरी हुर्रियत पसंद क़यादत जम्मू और कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ मुत्तहिद है और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अवाम का भरपूर एतमाद हासिल है। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी के सियासी नजरियात, अमली इक़दामात और कायदाना बसीरत हुर्रियत पसंद अवाम के लिए मशअल राह हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख ने इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने
ने भारत मुखालिफ मुजाहरा किया। मुकर्रिरीन ने भारत में फाशिस्ट मोदी हुकूमत की तरफ से गैर रियासती बाशिंदों को डोमिसाइल के इजरा की मजम्मत की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारतीय मीडिया में गर्दिश करने वाली उन खबरों की तरदीद की है और कहा है कि LOC और गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी पाकिस्तानी दस्तों की तैनाती से मुतालिक भारतीय मीडिया पर खबरें बेबुनियाद हैं। अपने ट्वीट में DGISPR ने कहा कि चीन की जानिब से स्कर्दू एयरबेस के इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय मीडिया की खबरें मन घड़त, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चीनी दस्तों की मौजूदगी से मुतालिक भारतीय खबरों की तरदीद करते हैं। बात करेंगे कुछ कोरोना वायरस की। आपको अपडेट करेंगे कि गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 4,339 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 78 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,17,809 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,473 अफराद जान बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की तादाद 77,740, सिंध में 86,795, बलोचिस्तान में 10,608, खैबर पख्तूनख्वा में 26,938, इस्लामाबाद में 13,082, गिलगित बल्तिस्तान में 1,511 और आज़ाद कश्मीर में 1,135 है। अब तक मुल्क भर में 1,04,694 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,08,03,000 से तजावुज कर गई है, जबकि 5,19,000 अफराद हलाक और सेहतियाब होने वालों की तादाद 59,39,000 है। अगर बात करें कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने मुल्क की, तो वो अमेरिका है, जहां वायरस से हलाक अफराद की तादाद 1,30,798 से तजावुज कर गई है और मरीजों की तादाद 27,80,000 से ज्यादा हो गई है। खबर शामिल करेंगे रूस से, जहां अवाम ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा आईनी इस्लाहात पर अपनी तौसीक की मोहर सब्त कर दी, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन के 2036 तक रूस का सदर रहने की राह हमवार हो गई है। मुल्क भर में हक के रायदही के इब्तदाई नताइज से ये जाहिर होता है कि रूसियों ने आईनी तब्दीलियों के पैकेज के लिए गर्म जोशी से वोट डाला। जुज़वी नताइज के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन, जिससे बतौर सदर या वज़ीर आज़म 2 दहाइयों से ज़ायद तक रूस पर हुक्मरानी की, वो 2 मजीद मयादों के लिए हुक्मरानी करने का हक हासिल कर लेगा। खबर देंगे आपको चीन से, जहां पर शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब में मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाती है। नाज़रीन, सैलाबी रेलों में सैकड़ों इमारतें बह गई हैं, जबकि कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस फ्लड गेट खोल दिए गए हैं, जबकि इमदादी कारकुन पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करते हुए दिखाई देते हैं। बाज़ मकामात पर सड़कें और पुल भी पानी में बह गए हैं और इसी सबब इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। सैलाब से बड़े पैमाने पर फसलें भी बर्बाद हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले की शदीद मज़म्मत की है। एक बयान में सलामती काउंसिल ने दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर और उनके सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने पर जोर दिया है और शुहदा के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया है। अरकान ने इस अज़्म का इजहार किया है कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए सबसे संगीन खतरा है। तमाम अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मज़म्मती बयान की हिमायत की है। मुत्तफ़िक़ा मज़म्मती बयान का मुतालबा चीन की जानिब से किया गया था। भारत ने मज़म्मती बयान रुकवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब इसे इस मुहाज पर भी नाकामी का सामना है। भारत की मनफी सफारतकारी के बावजूद सेक्रेटरी जनरल, सदर जनरल असम्बली और कई ममालिक पहले ही इसकी मज़म्मत कर चुके हैं। और आलमी मंजरनामे के बाद एक बार फिर रुख करेंगे कौमी खबरों की जानिब। मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने लाहौर में पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। नाज़रीन, इस मुलाकात के दौरान हलकों के मसाइल, फलाह आमा के मंसूबों और तरक्याती स्कीमों के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हम तनकीद की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत का मिशन जारी रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी नुमाइंदों की इज्जत में कमी नहीं आने देंगे और उनके जायज़ काम में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली की तजावीज़ सुनी और मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी भी करवाई। पंजाब हुकूमत के तामीराती शोबे के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ई गवर्नेंस पर मबनी महकमाना इस्लाहात के जरिए तामीराती शोबे से मुतालिका NOC का इजरा आसान बना दिया गया है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि तामीराती शोबे से मुतालिक NOC अब ई खिदमत मराकज़ से वन विंडो के जरिए हासिल किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि निजी, कमर्शल या सनती तामीरात के लिए इजाज़तनामों NOC के हुसूल के लिए बरसों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला ने कहा कि NOC का इजरा आइंदा मुकर्रर करदा मुद्दत में चंद हफ्ते में हो जाएगा।
सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि नक्शों की मंजूरी, तकमील तामीर सर्टिफिकेट, जगह के इस्तेमाल में तब्दीली का NOC या निजी रिहायशी कॉलोनियों की मंजूरी से मुतालिका इजाजतनामे नए शेड्यूल के तहत मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में पंजाब के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कायम खिदमत मराकज़ में इन सर्विसेज का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज, कारपोरेशन और एजेंसियों से मुतालिका दस्तावेजात खिदमत मराकज़ में एक छत तले मुयस्सर होंगी। उन्होंने कहा कि इन इस्लाहात से मईशत का पहिया भी रवादवा रहेगा और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में नौकरियों के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सार्फिन अपनी दरखास्तों का स्टेटस जानने के लिए खिदमत पोर्टल या मोबाइल ऐप के अलावा 08009100 पर भी राब्ता कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जनूबी पंजाब के सूबे का वो ख्वाब जो हमने अपने मंशूर में समोया था, आज उसकी अमली ताबीर का आगाज हो चुका है। जनूबी पंजाब के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक वीडियो बयान में कहा कि एक मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान का तहे दिल से मशकूर हूँ। चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, IG जनूबी पंजाब की तैनाती हो गई है। जनूबी पंजाब के लोगों को अब लाहौर जाने की जरूरत न रहेगी। इंशाअल्लाह पुलिस के मामला जितने हैं वो मुल्तान और बहावलपुर में हल होंगे और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, इंतजामी हैं, महकमा सेहत के हैं, तालीम के हैं, दीगर जो उनके मसाइल हैं वो मुल्तान और बहावलपुर में ही हल होंगे। ये जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, ये उसकी तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम है। इंशाअल्लाह जब ये प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड्स का निफाज होगा तो हर जिले को उसकी आबादी के तनासब से, उसकी पसमानदगी को सामने रखते हुए, उसकी महरूमियों को सामने रखते हुए वसाइल दस्तयाब होंगे और इंशाअल्लाह अब जनूबी पंजाब का पैसा जनूबी पंजाब की तरफ लगेगा, उस पर खर्च होगा। ये नहीं कि बजट में आप जनूबी पंजाब के लिए पैसा मुख्तस कर दें और दुराने साल उसको रीअप्रोप्रिएट करके आप और जगह उसको मुंतकिल कर दें, जो माजी में होता आया है। अब इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान बैतुल-माल की जानिब से साइलिन की आसानी और मुस्तहिक अफराद को इलाज के हवाले से बर वक्त इमदाद के हुसूल के लिए पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जदीद कंप्यूटराइज्ड सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर मुआवन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन को फरोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा अफराद की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो अपने लोगों के एहसास के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं उन्होंने शुरू कर रखे हैं। तो ये प्रोग्राम भी उस लार्जर विजन का हिस्सा है। पाकिस्तान के वो लोग कि जिनको अपनी गुर्बत की वजह से और अपनी बीमारी की वजह से उनके लिए मुमकिन नहीं है कि महंगा इलाज मुआवजा करवा सके, तो वो इस प्रोग्राम से रब्ता करके फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने उनके इलाज मुआवजे की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। जहाँ पहले 2 महीने लगते थे किसी मरीज की वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ अब 1 हफ्ता या 10 दिन लगा करेंगे। MD बैतुल-माल ऑन अब्बास ने कहा कि नादार और मुस्तहिक अफराद के इलाज के लिए 1 साल में 3 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत अवाम को सेहत का बेहतरीन सहूलत फराहम करने के लिए कोशा हैं। खेलों की खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप कल कौमी एयरलाइन के जरिए मैनचेस्टर के लिए रवाना हो जाएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर सफर करने वाले खिलाड़ियों में फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज शामिल हैं। मैनचेस्टर पहुंचने के बाद खिलाड़ी बजरिया बस वोस्टरशायर रवाना होंगे, जहां इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड टेस्टिंग प्रोग्राम के जरिए तमाम कोविड-19 टेस्टिंग की जाएगी। मंफी रिजल्ट देने पर खिलाड़ियों को पाकिस्तानी स्क्वाड के साथ शामिल कर लिया जाएगा।
اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے معروف آن لائن گیم PUBG پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق گیم کو کھیلنے سے روکنے پر بچوں میں شدت پسندی اور نفسیاتی مسائل جنم لینے کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد PUBG کو 10 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں بدھ کے روز ایک اور نوجوان نے PUBG نہ کھیلنے پر خودکشی کر لی، جبکہ ایک اور ہلاکت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھی جمع کروا دی گئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PUBG گیم کے حوالے سے حتمی فیصلہ 9 جولائی کو سماعت کے بعد کرے گا۔ اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ ایاز اسلم اور آسماء اقبال کو دیجیے اجازت۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ یہ منظرنامہ ہے، منظرنامہ۔ یہاں روز حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں۔ کل کے حریف آج کے ساتھی، کل ہوں ساتھی تو آج حریف۔ کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں، لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات، انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے کہ تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر، ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے؟ بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے۔ آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں۔ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں۔ کورونا وائرس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دن میں کئی بار دھوئیے۔ اپنے ہاتھ باقاعدگی سے الکوہل والے سینیٹائزر یا محلول سے صاف کیجیے۔ کسی بھی چھینکنے یا کھانسنے والے شخص سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیے۔ اپنے منہ اور ناک کو چھینکتے یا کھانستے وقت ڈھانپنے کے لیے اپنا بازو یا ٹشو استعمال کیجیے۔ بعد میں ٹشو کو فوراً ضائع کر دیجیے۔ اگر طبیعت خراب ہو تو گھر تک محدود رہیے۔ بخار، خشک کھانسی یا سانس کی تکلیف کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اپنی مقامی صحت کی اتھارٹی کی ہدایات پر سختی سے عمل کیجیے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صفحہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شنا خبر ساتھی مہانیس روزنہ خان۔ وزیر اعظم عمران خان سے قدرتی ماحولی تحفظ کرتے بڑو منصوبہ شروع ہوگن کیسے تحت جنگلات رقبہ 2% جو بسکرے 50% ہوگن۔ وزیر اعظم سے 7,000 کا 3 مربع کلومیٹر رقبہ 50 نیشنل پارک سڑوں کے اعلان ہوگن۔ مرکاٹ خطاب تھو جو وزیر اعظم سریکن کی اثر تم وائی نسل محفوظ کا صحت مند سڑک ہے۔ تقریب پر پنجاب، خیبر پختونخوا کا بلوچستانی وزیر اعلیٰ وساطی سندھ، آزاد کشیر کا گریٹ بلتستانی نمائندے ویڈیو لنک کے ذریعہ شرکت تھے۔ DGISPR میجر جنرل بابر ابتکار سے بھارتی میڈیا نے خبریں چٹیلے قرار دوگن۔ اسریگن کی LOC کا گریٹ بلتستانی اور پاکستانی فوج بسکروں کے متعلق بھارتی میڈیا خبریں چٹیلے ہیں۔ ٹویٹر تم پیغام میں DGISPR سریگن کی نئی طرف جو سکردو ایئر بیس استعمال تھو بھارتی میڈیا خبریں چوٹی لگا غیر ذمہ دارانہ ہیں۔
وسط پاکستان نے چینی فوج موجودگی خبرگاہ چھٹی لے قرار دوگن جنوب بلتستان نگراں وزیر اعلیٰ میر افضل سریگن کی کورونا وائرس کے خلاف کم تھینوں کو پورے صبح دوگ یقینی سنجن نگراں صوبائی کابینہ مرکاٹ خطاب تھو جو سریگن کی انا بیماری قابو کا سے صحت محکمہ کا انتظامیہ سان کم تھے وہ مضبوط تھجن وزیر اعلیٰ سریگن کی جنوب بلتستان صاف کا شفاف انتخابات فروخت کا سے بٹے صلاحیت استعمال ولیجن مرکار قانونی محکمہ طرف جو نگراں صوبائی کابینہ بریفنگ کا دیتی جنوب بلتستان کورونا وائرس سے بیگا ایک متمنظر متاثر بلن صحت محکمہ رپورٹوں مطابق انینو مجا گلتے پوش سکردوی شاہ نگر استورگا ہنزائے دودو گزر 4 مریضی شامل ہیں جنوب بلتستان کورونا وائرس سے تنبو سنگھ پنزی شلگا اکائی منظر متاثر بلن کنے جو اکائی شلگا دیوگا شاہ منظر سمبلن ان وقت 3 شلگا بیگا 27 مریض ہیں کنو علاج جاری ہیں پاکستان مشوگے بیگا 4 گھنٹوں دوران کورونا وائرس سے 4000 کا 3 شلگا بیگا کنی متمنظر متاثر بلن تنے ٹربگا 28 نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مطابق کورونا وائرس سے تنبو سنگھ 2 لگا 27000 کا 8 شلگا 9 منظر متاثر بلن تنے 4000 کا 4 شلگا ٹربگا 3 ان وقت پنجاب بٹی جو بس کے متاثر ہیں کون ٹربگا 27000 جو بس کے منظر متاثر بلن موسمیاتی محکمہ مطابق مشروان 22 گھنٹوں دوران ملک کے لاواق علاقوں موسم تعتب کا بیج بجے جبکہ راجر مشرقی بلوچستان کا کشور اور شساتی ارویوں کے امکان ہیں اشبٹ جو بس کو تاتو دادو کا مہن جو داڑویر جبگا 7 لٹکانا جبگا شاہ یکپ آباد کا سپیئر جبگا 5 ڈگری سینٹیگریڈ ریکارڈ تھے انستاتی شنا خبر فشبل تنسو شکات بلتی خبریں مٹ اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میدان تینیٹن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلتی خبر کو نظر سے محمد علی حاضر سونسد وزیراعظم عمران خان اسی ماحول استرنلوک سے فری شغل لفظ لریافت یونوزم سے شنگ شنگ کن افگینگ نفسو میں تک کوئینا سکیچک سے چوغے تھی کو بین وزیراعظم اسی 70 کلومیٹر ستون زن سنتھلے نیشنل پارک چوغف چیندرس کسد یالوک سے سوفی تقریبی سوسف سمزنگون چگن وزیراعظم اسی درست شین تھنگ کن چھمپی شدانا ترو شخص کنی دوپی ملسون سے زخرتن پھین حکومتی اشی بینت پی لفظوں نیشنل پارکس کو نستون رک بیوین وزیر اعظم مشیر ملک اسلم امین اسلام اسی منصوبہ لوک سنگھ وزن کو چگن درست صوبہ جی کو آزاد کشمیر نگلی بلتستان حکومت نیم ماحول استون رک سفری لفظوں اشی بینت پین ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سی بھارتی میڈیا یہ خبر کن غزون انذر اندرست ایلوسینا گلگت بلتستان ان چانسا جوان کن سسپوس کت مچوفین سوسیف فن چین ڈی جی آئی ایس پی آر سے درست چینی رولنا سکردو ایئر بیسکول ولوک سنگھ بھارتی میڈیا یہ خبر کن غزون پاکستانی چینی دستوں یہ بھارتی خبر کن تھا غزون سنکھائن نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل سزرست کورونا وائرس چھم چکا فری وسائل گاما کولبو ٹرچھد وینتین نگران صوبائی کابینہ کھڑتائیں سوسو سمزونگن چگن میر افضل سزرست یا جفمو چنت پو چھم چکا فری محکمہ صحت نہ انتظامیہ لفظ بین خفیہ پو سزرست گلگت بلتستان تھومی چھنا کھم سامزوے کا انتخابات بیافری لفظوں گاما اشی بین کھڑتائیں محکمہ قانون رولانا نگران صوبائی کابینہ لنگ مزن کو چکسد گلگت بلتستان یا مندہ ساقچی کورونا اشدانا نت پسوسد محکمہ سیاحتی رپورٹ پنوزم سے کردنگ مندہ تروک گلگت غزرنگ جی نگر استورنا ہنزائیں مندہ انگینگس نت پسوفین گلگت بلتستان کورونا وائرس سے اشدانا نت پسونکھن کو نشتسپو ستون چکنا غبگیانا چسچی کی خطون فین دبنا اگامہ دو دے سمگیانا انگیشنا چوبدن فرمچک ملسون اسمان بینیت بین دہت کردنگ لیڈی ڈاکٹر چکتا سے مندہ دوست دبنا پی پی ایچ آئی کردنگ انچارج سے کورونا سونسد دسس کردنگ مندہ انگیشن اسنا چوغا دبنا شگرنگ مندہ چکنت پیتین یلگائیں یا مندہ ستون بجی نا سمگیا پتھلے کورونا اشدانا نت پسوسد دبنا جغ لکھورنگ مندہ میشو سن چوبگیت ارگل فین نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نظم سے کورونا وائرس اشدانا
natpasongkhan kunistispo lakngisna stone chubdun pathalfin dabana yulgaing dasan thoniman stone vijibgia pathaler galfin Punjabi stone ngishusumna chubdun Sindh stone ngishubjina truk Balochistan stone chu Khyber Pakhtunkhwa stone Sapchik Islamabad stone chuksum dabana Azad Kashmiri minda stone chik pathale natpasongfin Namje khortalite mahkamo wizar bonozom se omi jage lokhoring namzo tha se chhat dupin amma than lana sharqi balochistan na kashmiri khuntra zulboni bo charfa tami tikirpin diring singh paske de chhat dadona monjadaroing degree ngishungis nabdun ladkana ngishungis natruk jeka babad rodi nasibing degree ngishungis naga khatpin ta khabar kuncham sijay shizdabas khudai fagri बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टीवी न्यूज़ जायद निर्बोजना एक खबर वजीर खान कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ खतर बड़े इकदाम आगाज कर्मुत यथ तहत जंगलात रकबे 3% बढ़ाइत 15% करना वजीर 7,000 मरबा किलोमीटर रकबस पे 15 नेशनल पार्क ऐलान कर्मुत तकरीबी खिताब करान वजीर इमरान खान वोनमुत कि अस वालिस नस्लस महफूज सेहत पाकिस्तान मुंतकिल कर तफरीक़ात तर्जमान आशा फारूकी वोनमुत कि मकबूजा में भारतीय फौज की जबर तो तसल्लुत सिलसिला 73वें दो पे जारी भारत हेक मनफी पैरगड तो मजाज सत मकबूजा मज पोज दबाइत इस्लामाबाद में हफ्ता मीडिया ब्रीफिंग दौरान दफ्तर तर्जमान वोनमुत कि मकबूजा पे इन वाजन तस्वीर पूरे दुनिया वुचम यथ मज भारतीय कर्बिज फौजन इंसानियत सोज रवि अक्सी सपदान वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात सेंटर शबरी फरादन रात मकबूजा मज 3 शुरिस ब्रोह कन तम सद बड़बस भारतीय फौज की 10 शहीद करने तो भारतीय बरबरियत हवाला पन्ने रद्दमल इजहार कर्मुत वज़ीर इत्तलात सेंटर शबरी फरादन पन्निस ट्वीटस मज अहमद फराज सद शेर मैं कट गिरूँ या सलामत रहूँ यकीन है मुझे कि यह हसार सितम कोई तो गिरा देगा सत पन्न जज्बातन इजहार कर्मुत मकबूजा में भारतीय फौजन जुल्म तमाम हद पार कर्मित सोपोरस मज 3 शुरिस ब्रोह कन 77 बशीर अहमद खान बेदर्दी सान शहीद कर मोदी सरकार दर्दगी हज इंतहा कर्म अमे हवाला बूझ बिलाल अहमद सुन जबान की रिपोर्ट त्रेवूर मौसम कोर हिंदिस नची सुंदन अछन ब्रोहकन बुजुर्ग बड़बाबस गाड़ी पे बोन वालित तो गोली लायत शहीद कर आव मौसम लाश पे बहनावन यह मंजर मकबूज हंदिस सोपोर इलाके अकि मसरूफ सड़कि हुंद खूनस मज लथपथ बड़बब सद लाश पे वदान मौसमस कुस वन कि तम सुंद खुन मज तुलित प्यार करन वोल तम सुंदिस बड़बब बशीर अहमद रूद वन यथ दुनिया मज मगर तम सद लाश हज तस्वीर रूद आलमी जमीरस झंझोड़ान शहीद बशीर अहमद सद मौत खबर बूझते पे जन तिहन गरकन पे त्रट शहीद सद नेचू वोनमुत कि तुहद वालिद भारतीय फौजन गाड़ी पे बोन वालित गोली लायमत तो भारतीय फौजन लाश सत बेहरमती तो लाश पे खोर थवित तस्वीर बनामित ये अपने काम से जा रहे थे तो सवेरे 6 बजे निकले घर से तो वहाँ जब ये एनकाउंटर हुआ तो उसको बाहर गाड़ी से उतारा और उसके बाद उसको फायर किया मोदी सिंह दहशतगर्द फोर्सन लकुट शुर मोबाइल गाड़ी मज बहनोमुत खौफस तो गमस शिकार यह लकुट शुर ओस वदान भारतीय वर्दी पोशो अलाव बेहयात बेलगाम भारतीय मीडियान अथ नाहक कतलस पे पर्द त्रावनच मकरू कोशिश करमज मगर अमे सानियो चश्म दीद गवाह 3 मौसूम शुर वन पन्ने अड़कई जबान मज सोरे के बड़े पापा थे ना सुबह आपके साथ उनको क्या किया क्या था किसने मारा ठक ठक किया ठक 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 ठक
شہید بشیر احمد خان سند اہلیہ ظالم بھارتی حکمرانن خاص کر مودی امیت شاہ تو راجناتھ سنگھس ناو دتھ یہ سوال کورمت کہ تہند خاندار کت جرم کس پاداشس مز کور بھارتی قاتلو شہید. مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی کانفرنس میں بھارتی حکومت انڈین میڈیا کی بے بنیاد تو گمراہ کن پروپیگنڈا شدید مذمت کرمت. یمیک مقصد تحریک آزادی کشمیر بدنام کرن تو ریاست عوامس مز انتشار پید کرن چھ. کشمیر میڈیا سروس مطابق سری نگر پہ جاری کس بیانس مز حریت کانفرنس ترجمان وونمت کہ بھارتی میڈیا ہیکہ پنس مضمون مقصدس مز کن تہ صورتس مز کامیاب سپدت تکیاز دنیا یہ زانان کہ امیک بوڑ حصہ بی جے پی تو آر ایس ایس کس مکروہ ہندو توا نظریہ دن خاطر کام کران. ترجمان ون کہ کل جماعتی کانفرنس تر وتہ پہ گامزن روزان یمچ نشاندہی سعید علی گیلانین کرمت ون کہ سعید علی گیلانی سن سیاسی نظریات عملی اقدامات تو قائدانہ بصیرت حریت پسند عوام خاطر مشعل راہ. مقبوضہ کشمیر میں میر وائز عمر فاروق سرپرستی میں قائم حریت فورم وونمت کہ جموں تو ہند عوام خاطر مقبوضہ علاقہ مز آبادی ہند تناسب تبدیل کرنے سازش بالکل ناقابل قبول. حریت فورمن سری نگر پہ جاری کس بیانس مز وونمت کہ 1987 پہ جموں تو ہند آبادی ہند تناسب تبدیل کرنے کوشش کرنے تو پتم ورۍ اگستس مز آو مقبوضہ علاقہ خصوصی حیثیت منسوخ کرت ات سلسلس مز حتمی اقدامات کرنا. بیانس مز فورم کے ارکانو بھارتی حکومت پر زور دتمت کہ سہ کرن مقبوضہ کشمیر مز آبادی ہند تناسب تبدیل کرنے کس پنس مضمون منصوبس تحت غیر کشرین جموں تو ہند ڈومسائل سرٹیفکیٹ جاری کرن بند یمیک مقبوضہ علاقہ مز سنگین نتائج مرتب ہیکن سپدت. حریت کانفرنس ادا جموں کشمیر شاخ کے رہنما الطاف حسین وانی مشتاق احمد بٹ تو سید اعجاز رحمانین وونمت کہ بھارتی دہشت گرد فوج مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقن ہند بدترین پامالی کران. حریت رہنما اسلام آباد مز جاری پنن بین بیانن مز 3 ؤریس شرس برہ کن تس سند بڑ بب سند قتل شدید مذمت کران وونمت کہ پنس بڑ بب سند میتر نش ودان کم سند شر سند تصویر ات سین کشرین پہ بھارتی فسطایت تو ظلم تشدد عکاسی سپدان. تم وون کہ پنس بڑ بب سند خونس من لت پت لاش نش بہت کم سند شر سند تصویر عالمی ضمیرس جگاؤن خاطر کافی. کشمیر کونسل ای یو چیئرمین علیزا سیدن مقبوضہ ہندس سوپور علاقہ مز 3 ؤریس شرس برہ کن تس سند نانہ بشیر احمد خان سن بھارتی فوج کس دس بہمانہ قتل شدید مذمت کرمت. علیزا سیدن بریسل پہ جاری بیانس مز وونمت کہ اکس شرس برہ کن تس سند نانہ بلا جواز قتل ریاستی دہشت گردی ہز بدترین کاروی یمچ یتہ مذمت کرنے یہ سا کم. تم کہ بھارتی فوج مقبوضہ مز انسانیت خلاف جرمے مز ملوث تو ات تہ رکاوان وول. علیزا سیدن کور عالم برادری مطالبہ کس کرنے اقوام متحدہ زیر نگرانی مز مقبوضہ میں بڑوی انسانیت سوز جرمے ہند تحقیقات. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخارن بھارتی میڈیا مز گردش کرن واجنہ خبر ہز تردید کرمت تو وونمت کہ کنٹرول لائن تو گلگت مز اضافی پاکستانی دستہ ہز تعیناتی متعلق بھارتی میڈیا پہ خبر بے بنیاد. پنس ٹویٹس مز ڈی جی آئی ایس پی آر وونمت کہ چین کی طرف سکردو ایئر بیس کس استعمال متعلق بھارتی میڈیا کی خبر اپز بے بنیاد تو غیر ذمہ دار. تم وون کہ پاکستان مز چینی دستہ ہز موجودگی متعلق بھارتی خبر تردید کران. آزاد کشمیر وزیر اعظم رجا فاروق حیدر خانن وونمت کہ بھارت کشش عوامس نش تہذ شناخت چینن یژھان. جموں کشمیر گلگت بلتستان لداخ کشمیریت شناخت تو اس ات شناختس تحفظ دن تو سرسی دنیا مز اجاگر کریں. مظفر آباد کشمیر ہسٹری میوزیم سنگ بنیاد تھونچ تقریبی خطاب کران وونمت کہ آزاد کشمیر قدیم ترین تاریخ حامل خطہ. رجا فاروق حیدر خانن وون کہ بیرون ملک آباد کشر کرن ہندس تاریخ تو ثقافت متعلق مواد تو معلومات فراہم تاکہ ات ہیکہ محفوظ بنانا یت. پتمن 24 گھنٹن مز پاکستان من مزید 4349 نفرن مز کورونا وائرس تصدیق سپدمت یل زن 68 نفر جاں بحق سپدمت. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مطابق کورونا وائرس سے متاثر نفرن ہند تعداد 17,809 سپدمت یل زن مجموعی طور 4,477 نفر جاں بحق سپدمت. کشمیر پوائنٹ بلٹن اند اجازت. اللہ حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم PTV نیوز کی گوجری خبراں کے نال محمد نثار وزیر اعظم عمران خان نے قدرتی ماحول کا تحفظ کا بڑا اقدام کو آغاز کی ہے جس کے تحت جنگلات کا رقبہ 13% کی بڑھا کے 15% کی ہو جائے گا وزیر اعظم نے 7300 مربع کلومیٹر رقبہ پر 15 نیشنل پارکس کو اعلان کیا پر خطاب کرتا ہوا وزیر اعظم نے کچھ اپنا آئندہ نسلانہ محفوظ سے صحت مند پاکستان منتقل کرنا ہے ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا جبر تسلط کو سلسلو 332 دن تین جاری ہے بھارت منفی پروپگنڈا تے ظلماتی مقبوضہ کشمیر میں سچنا نہیں دبا سکتو اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے کہا مقبوضہ کشمیر کی آنے والی تصاویر کل پوری دنیا نے تکی ہیں جن میں بھارتی قابض افواج کا انسانیت سوز رویہ کی عکاسی ہے ترجمان نے کہا پاکستان عالمی برادری نے بھارتی ایجنسی راہ کا پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث ہونے بارے آگاہ کر چکا ہے انہوں نے کچھ اسلامتی کونسل کارکان نے کراچی میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے کہ حملہ کا ذمہ وارانہ پیپر کردار دے کر پہنچان کی لوڑ پر زور دیتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے گزری تہاڑ جموں کشمیر میں 3 سالہ بچے کے سامنے اس کا نانانا بھارتی فوج دروں شہید کی جان پہ بھارتی بربریت کا حوالہ دیں اپنا رد عمل کو اظہار کیا ہے وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے اپنا ٹویٹ میں احمد فراز کا شہید تھی اپنا جذبات کو اظہار کیا میں کٹ گروں سے سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ خسارے ستم کوئی تو گرائے گا مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی حکومت نے انڈین میڈیا کا بے بنیاد سے گمراہ کن پروپگنڈا کی مذمت کی ہے جس کو مقصد تحریک آزادی کشمیر نہ بدنام کرنے تے ریاستی عوام نہ انتشار پیدا کرنا ہے کشمیر میڈیا سروس مابق سری نگر جاری کن بیان میں ترجمان حریت کانفرنس نے کہا بھارتی میڈیا اپنا مضمون مقاصد میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا یہ جانے کہ اس کو بڑو حصہ بی جے پی تے RSS کا مکرو ہندوتوا نظریہ نہ بدھاوت دین واسطے کام کر رہے ہیں ترجمان نے کہا کل جماعتی حریت کانفرنس اسی راہ پر گامزن رہے گی جس کی نشاندہی سید علی گیلانی نے کر رکھی ہے انہوں نے کہا سید علی گیلانی کی زندگی کشمیری عوام تے ان کا قائدین واسطے روشن مثال ہے مقبوضہ کشمیر میں میر بھائی عمر فاروق کی سرپرستی میں قائم حریت فورم نے کہا جموں کشمیر کا عوام واسطے مقبوضہ علاقہ میں آبادی کو تناسب تبدیل کرنے کی سازشیں بالکل ناقابل قبول ہیں حریت فورم نے سری نگر میں جاری کن بیان میں کچھ 1947 میں جموں کشمیر کا آبادی کا تناسب نہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گزشتہ سال اگست میں مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت منسوخ کر کے اس سلسلہ میں حتمی اقدام کیا گیا بیان میں کیا جو آبادی کا تناسب نہ تبدیل کرنے کی یہ کوشش کشمیری عوام نہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں تو وہ انہیں مسترد کریں حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاہ کا رہنما الطاف حسین وانی مشتاق احمد بھٹ سید اعجاز رحمانی نے کہا کہ بھارتی دہشت گرد فوج مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی کر رہا ہے حریت رہنما نے اسلام آباد کی جاری اپنا وقت بیان میں 3 سالہ کشمیری بچہ کے سامنے اس کا نانا کا قتل کی مذمت کرتا ہوا کہ اپنا نانا کی میت پول روتا ہوا کم سن بچہ کی تصویر تھی نہتا کشمیریہ ور بھارتی پستائیت تے ظلم و تشدد کی عکاسی ہے انہوں نے کہا اپنا نانا کی خون مالت پر لاش کل فیصلہ کم سن بچہ کی تصویر عالمی سمیت نہ جگان واسطے کافی ہے کشمیر کونسل EU کا چیئرمین علی رضا سید نے مقبوضہ کشمیر کا علاقہ سوپور میں 3 سالہ بچہ کے سامنے اس کا نانا بشیر احمد خان کا بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بےمانہ قتل کی مذمت کی ہے علی رضا سید نے برطلتی جاری کل بیان میں کچھ ایک بچہ کے سامنے اس کا نانا کو بلاجواز قتل ریاستی دہشت گردی کی بدترین کارروائی ہے جس کی بھی جتنی بھی مذمت کی جائے گھٹ ہے انہوں نے کہا بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہے تو اس نہ کوئی رکنا نہیں ہے علی رضا سید نے عالمی برادری سے مطالبہ کی جو مقبوضہ کشمیر میں بدتوا انسانیت سو جرائم کی تحقیقات اقوام متحدہ کی زیر نگرانی کروائے DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے بھارتی میڈیا میں گردش کرنے والی خبروں کی تردید کی ہے کہ LOC گلگت بلتستان میں اضافی پاکستانی دستوں کی تعیناتی بارے بھارتی میڈیا پر خبریں بے بنیاد ہیں اپنا ٹویٹ میں DGISPR نے کہا چین دروں سکدو ایئر بیس کا استعمال بارے بھارتی میڈیا کی خبریں بھی من گھڑت بے بنیاد سے غیر ذمہ دارانہ ہیں انہوں نے کہا پاکستان میں چینی دستوں کی موجودگی بارے بھارتی خبروں کی تردید کرا
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फरूख हैदर खान ने कहा भारत कश्मीरी अवाम टीम की शनाख्त खसनू चाहे जम्मू कश्मीर के बल्तिस्तान लद्दाख कश्मीरियत की शनाख्तें हमना शनाख्त वापस देनो है इसना दुनिया भर में उजागर करनो है। मुजफ्फराबाद में कश्मीर हिस्ट्री म्यूजियम को संगे बुनियाद रखने की प्रयासन करता हुआ उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर कदीम तरीन तारीख को हामिल खितो है। राजा फरूख हैदर खान ने कहा बैरून मुल्क आबाद कश्मीर की तारीख और सकाफत बारे मवाद मालूमात फराहम करें ताकि इसना महफूज बनाया जा सके। गुजरा 24 घंटा में पाकिस्तान में और 4,339 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है जबकि 78 अफराद जान की बाजी हार गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में भी कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,17,809 हो गई है जबकि मजमूई तौर पर 4,473 अफराद जान भाग हो चुका है। इससे किनारे को खबर खत्म हुई इज़न तो तब रखो। ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। और शाम की शहजादी की शादी बहुत अहमियत की हामिल है बंदूक। उन्होंने ऐलान किया है कि शहजादी से होने वाली औलाद ही तख्त की वारिस होगी। तुम ये काम खत्म करके यहूदा के साथ जाकर आर्तुरुल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो। मुझे इल्म है कि यही दुख मुझे हकीकी फतह की तरफ लेकर जाएगा। अब अगर कोई चचा पे शक करेगा या उनके खिलाफ बात करेगा तो मुझे भी अपना मुखालिफ पाएगा। कुर्तुगलू और उसकी हवारी मुझे सरदारी से हटाना चाहते हैं और बंदूकदू को सरदार बनाना चाहते हैं। तुम्हें और किस पर शक है? कुर्तुगलू टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में जिंदा हैं जहां इजादात की रफ्तार पिछले किसी दौर से कहीं ज्यादा है। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट घर। आज की दुनिया स्मार्ट है और हम आपके लिए लाएंगे इस स्मार्ट वर्ल्ड की अपडेट, स्मार्ट वर्ल्ड। सिर्फ PTV न्यूज पर। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं
और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं।